ایک ہوتی ہے میراث اور ایک ہوتا ہے وارث۔ آپ لوگوں کے پاس کچھ زمین ہے جو آپ کو آباء و اجداد سے ملی ہے، وہ ہے میراث، اور آپ انسان جو ہے وہ ہے اس کا وارث۔ ایک گاڑی آپ کے بڑے کسی نے مرحوم نے چھوڑی ہے، گاڑی ہے میراث، آپ ہیں وارث۔ ایک کوٹھی چھوڑی ہے، بنگلہ چھوڑا ہے، بنگلہ ہے میراث، آپ ہیں وارث۔ ان دو میں سے افضل کون ہے؟ ان دونوں میں سے وارث افضل ہے یا میراث افضل ہے؟ عزیزان گرامی، ان دونوں میں سے وارث افضل ہے میراث سے، اور یہ کتاب ہے میراث، کن کی؟ پیغمبر کی میراث ہے۔ اور وارث کون ہے؟ 12 اس کے وارث ہیں اس کتاب کے، ماشاءاللہ 12 وارث ہیں اس کتاب کے۔ تو وارث افضل ہوا۔ اگر یہ میراث انسان کو اولاد دے سکتی ہے تو وارث بدرجہ اولاد دے سکتا ہے، وارث بدرجہ، کیونکہ وارث افضل ہے میراث سے۔ اگر یہ کتاب آپ کو رزق دے سکتی ہے تو وارث بدرجہ اولا دے سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کی مشکل حل کر سکتی ہے تو وارث بدرجہ اولا کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا دعویٰ ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ یہ کتاب وہ ہے اگر اس کو پہاڑوں پر پڑھا جائے تو پہاڑ جلنا شروع کر دیتے ہیں، اگر مردوں پر پڑھے تو مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اگر زمین کا سفر طے کرنے کے لیے پڑھا جائے تو زمین کے سفر طے ہو سکتے ہیں۔ توجہ فرمائی، یہ میراث کی یہ صورتحال ہے، یہ میراث ہے۔ اگر میراث کو ایسا کیا جائے، یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے تبیانا لکل شیء، کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ تبیان کا مطلب ہے جو مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے، تبیان کا مطلب ہے کہ یہ سامع کو، یہ مخاطب کو منوا کے چھوڑتا ہے، یہ ہے میراث۔ اور جو اس کا وارث ہے، جو ناطق قرآن ہے، وہ بھی منوا کے چھوڑتا ہے جب تک مخاطب یہ نہ کہہ دے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اس وقت یہ ناطق نہیں چھوڑتا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، کیا کہتے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جب تک مخاطب یہ نہ کہہ دے اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اس وقت تک ناطق قرآن نہیں چھوڑتا۔ عزیزان گرامی، اگر پہاڑوں پر اس کتاب کو پڑھا جائے تو پہاڑ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے اور ناطق امام صاحب الامر اس کے دلیل بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس کا دعویٰ ہے کہ اگر پہاڑوں پر پڑا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ چلنا شروع کر دیں، کہ جب میدان مباہلہ میں جب یہ 5 ہستیاں گئیں تو سامنے جو ان کا پادری تھا اس نے یہی کہا انی لا ارا وجوہن، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ چلنا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس پادری نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا عیسائیوں سے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس کی نظریں کہاں پر پتہ نہیں تھی۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے عام آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ اس نے بڑی عزت کی تھی، عیسائیوں نے بڑا احترام کیا تھا۔ نہیں، احترام نہیں کیا تھا، یہ میں آپ کو آج بات بتا دوں، یہ احترام نہیں کیا تھا انہوں نے، نجران کے عیسائیوں نے۔ انہوں نے جب یہ موبائل اگر وہ کرتے، پیغمبر نے جتنے عرصے دن تک مناظرہ کیا ان سے، لیکن ان کے کانوں میں، ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ جب یہ 5 ہستیاں چلی ہیں، میدان مباہلہ میں مقام مخصوصہ پر پہنچی ہیں، تو جب ادھر سے عیسائی آئے تو جب اس نے، پادری نے پہلے نمبر پہ تو نظر پڑ گئی ان ہستیوں پر،
उन हस्तियों पर नजर पड़ गई कि जिनके बारे में वो खुद कह रहा है कि मैं ऐसी हस्तियां देख रहा हूँ, अगर पहाड़ को हुक्म दे पहाड़ चलना शुरू कर दे। ये फकत देखा था उसने, उन चेहरों की ज़ियारत की थी, लेकिन पीछे कब हटा है, जब उसने ये देखा है ना कि आजाद के आसार नमूदार होना शुरू हो गए हैं। इज्जत एहतराम शायद आप सुनते होंगे, लोगों ने सुना है, नहीं ऐसा नहीं है। जब उसने देखा है ना कि बस अभी जुबान में तो बाद में आएगा, लेकिन उनके अल्फाज जबान में आने से पहले जब उस पादरी ने देखा है ना कि अजाब के आसार नमूदार हो रहे हैं, बादल उठना शुरू हो गए हैं, तो वो डर कर उन्होंने जुजिया देना कबूल कर लिया और इनसे मुनाजरा नहीं किया, मुबाहला नहीं किया इनसे। वलो अन्ना कुरानन सुय्यरत बहिल जिबालो औ कुतियत बहिल अर्ज़ो औ कुल्लिमा बहिल मौता, कि ये वो किताब है अगर इसको जमीन का सफर तय करने के लिए पढ़ा जाए तो जमीन का सफर तय हो जाता है। ये मिरास है, ये मिरास ने दावा किया है। अब वारिसे कुरान किस तरह दलील बन के सामने आता है। अज़ीज़ान गिरामी, काल अल मलाउ अय्यो, हजरत सुलेमान ने जब दरबार लगा हुआ है हजरत सुलेमान का, हजरत सुलेमान को एक परिंदे ने खबर दी कि इस जमीन पर यमन में ऐसे लोग रहते हैं कि जो खुदा की इबादत नहीं करते, बुतों की पूजा करते हैं। मलका बल्कीस के मुतल्लिक आकर खबर दी, और मलका बल्कीस का तख्त, जिसको आप तख्त बल्कीस के नाम से आपने सुना हुआ है, वो कुछ छोटा मोटा इतना तख्त नहीं था कि जितना आप ये देख रहे हैं। तख्त कितना था कि जिसमें पर बयाक वक्त 40 अरकान हुकूमत बैठते थे, जो सोने का बना हुआ था और जवाहरात और दीगर जवाहरात और हीरों से वो जुड़ा हुआ था। जिस इतना बड़ा तख्त था कि जिस पर एक वक्त में 40 अरकान हुकूमत बैठते थे। जब हजरत सुलेमान को खबर मिली कि वो तख्त उधर है, तो उस वक्त हजरत सुलेमान ने जितने भी थे, मखलूक थी, जिन थे, परिंद थे, इंसान थे, सब मुखातब करके फरमाया कि है कोई जो तख्त बल्कीस को मेरे सामने हाजिर करे। तख्त बल्कीस को है कोई जो मेरे सामने हाजिर करे। तो एक जिन खड़ा हुआ, जिन कहता है कि या नबी अल्लाह, मैं ये महफल बर्खास्त होने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। बड़ी तवज्जो, कि मैं ये महफल बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को लाकर हाजिर कर सकता हूँ। हजरत सुलेमान कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए। तो हजरत सुलेमान के वसी हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए और कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आंख झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर सकता हूँ। बड़ी तवज्जो, सुलेमान नबी वो है जो हमारे नबी का गुलाम है, हमारा नबी सुल्तान अंबिया है। अज़ीज़ान गिरामी, जब हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा है ना कि मैं आंख झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर सकता हूँ, बस गुफ्तगू खत्म होनी थी तो हजरत सुलेमान ने देखा कि तख्त बल्कीस सामने पड़ा है, तख्त बल्कीस सामने पड़ा है। और इस हजरत आसिफ बिन बरखिया के मुतालिक कुरान के में फरमाया है कि इनके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। तवज्जो फरमाई कि थोड़ा सा इल्म था इनके पास। उस इल्म की बदौलत आंख झपकने से पहले तख्त बल्कीस को यमन से फलस्तीन में बुलाया। तो जब वाक़या गुजरा, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि क्या काम थे, दो चीजें हुई हैं। अल्लाह ने वक्त की भागदौड़ को रोक लिया। दूसरी रिवायत है कि अल्लाह ने जमीन को समेट दिया। जो सुलेमान का वसी है उसके मुतालिक या जमीन सिमट गई या वक्त की भागदौड़ को रोक लिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, अगर सुल्तान अंबिया के गुलाम के लिए अगर जमीन सिमट सकती है तो सुल्तान अंबिया के वसी के लिए नहीं सिमट सकती। अल्लाह की बात, नाराए हैदरी। तो किसी ने हजरत सुलेमान से पूछा